إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنيع للمحسنين الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرام والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ما لمع الكمران وتقابل الملاوان أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم العيد عيد الله عليكم فيه الأعواد الإحسان ورجاء ونيد الدرجات والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم بها بهم الملائكة فقال يا ملائكة ما جزاء أكيد وفى عمله وقال ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فرضاتي عليهم ثم خرجوا يعدون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرامي وعلوي وارتفاع مكاني لا يجيب عنه فيقول ارجعوا قال فغفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقات الفطر والصلاة والخضرات قد كتبناها في الخطبات التي قبله عن بقيات المسألة فنذكرهما الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة ويكسر التكبيرات في الخطبة العيد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعصيهما فانه لا يضر الله الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبي بكر أشدهم في أمر الله عمر أصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي فاطمة سيدات نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدات شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله أسد رسوله اللهم اغفر العباس ووالدي مغفرة جاهرة وتغادر جنبا لا تغادر جنبا باطنة ولا تغادر جنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم ولدا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان جل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد একটি মাস রোজা শ্যাম সাধনা করে কি একবারে গেছে নাকি একবারে নাকি হ্যাঁ কনফারেন্স শেষ না পাশেই গেছে একবারে আমার তাকবীর দিতে হয় জোরে জোরে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যে দাম দিয়েছেন সর্বমোট আজকের টাকা উঠেছে 20,240 টাকা 20,240 টাকা ভাবি আলহামদুলিল্লাহ মনে হয় সর্বোচ্চ আজকে আমাদের এই ক্যাশ হয়েছে বাজারে তো যাই হোক আপনাদের খরচ 26,000 তো যাই হোক মেনটেন হবে আগে কিছু কালেকশন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ভয় কোনো কারণ নেই আমরা যা পেয়েছি আর আগে যা কালেকশন হয়েছে ইনশাআল্লাহ লেখা হবে তো যাই হোক আমি আপনাদের কাছে আরো একবার উদারতা আহ্বান রাখবো যে মানুষটির জন্য আমরা শোকাহত মর্মাহত গোটা এলাকার মানুষ ভারাক্রান্ত হৃদয় আজকের আনন্দ ঈদের দিন আনন্দ মিলান হয়ে যাচ্ছে কারণ যিনি এই সামনে বসে টাকা গুনতেন তিনি আজ আমাদের মাঝে নাই আজকে আমাদের কাছ থেকে কিছু চান না তিনি আমাদের খেদমত করে গেছেন দীর্ঘদিন খেদমত করেছেন এই প্রায় এই মসজিদে এই মাদ্রাসায় তো আমরা বিশেষ করে তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য তার মৃত্যুটাকে শহীদ মৃত্যু হিসাবে কবুল করলেন আল্লাহুম্মা আমিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ওই দিন জোহর নামাজ আদায় করেছেন দুপুর সময় নামাজ শেষ হয়েছে আধা ঘন্টা আমার সঙ্গে বসে আমাদের মসজিদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন আড়াইটার সময় এখান থেকে বেরিয়ে গেছে বাড়িতে গেছেন
মনে হয় 2-5 মিনিট লেট করেছেন, তারপরে চলে গেছেন ওই মসজিদের ওখানে যেতে পথে আধা ঘন্টা, মাত্র আধা ঘন্টা। এবার তার মৃত্যুটা সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু, তা অবশ্যই হাদিসে এসেছে, যারা সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করে তাদের মৃত্যুটাকে শহীদ মৃত্যু হিসাবে কবুল করে নেওয়া হয়। যেহেতু একজন রাত করেছিল লাইলাতুল কদরের রাতে রাত করেছেন, আরো একটি বিলাস নাই, সেটা হলো তিনি রোজা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। আমরা সবাই জানি রোজা অবস্থায় মৃত্যু মানে একটি ভালো মৃত্যু। তাছাড়া এই রমজান মাসে আরো আমার আবু তালেব ভাই মারা গেছেন, আমার মেয়েরাজ আমার ছেলে শফিকুল মারা গেছেন, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে। আবু তালেব ভাই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আমরা সবার জন্য দোয়া করবো এবং আমাদের আপনজনরা কবরস্থ হয়ে গেছে, বিশেষ করে পিতা মাতা আর ফিরে আসবে না। আর আমাদের মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি নাই, যে কোনো মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। একটু শিক্ষা নেন হাজি আবু জাফর, আলহাজ হাজি আবু জাফর সরকার সাহেবের থেকে। আমরা এই কারণে আমরা তাদের জন্য দোয়া করবো। হ্যাঁ, দোয়া তুমি করবেন। সূরা ফাতিহা পড়ে একবার, সূরা ইখলাস পড়ে 2 বার, দুরূদ ইব্রাহিম পড়ে 3 বার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد وعلى محمد كما صليت اللهم একটা মানুষ যাচ্ছে, যেটা থাকবে ইনশাআল্লাহ, যা পারেন ইনশাআল্লাহ দিবেন। আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعذرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. حسبي الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. رب كريم الله শ্যাম সাধনার পরে কিমা শ্যাম সাধনার পরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈদুল ফিতরের আয়োজন তুমি করে দিয়েছো। আল্লাহ তৌফিক দান করে দাও। আল্লাহ তাআলা ঈদুল ফিতর আমরা একে অপরে আল্লাহ মিলমিশ করে তোমার রাজি খুশি করার জন্য আল্লাহ একটি শ্যাম সাধনার পরে তকওয়া অর্জন করার পরে খোদাবুরু অর্জন করার পরে ঈদুল ফিতরের আয়োজন যারা করেছে সকলকে তৌফিক দান করে দাও। মানুষের মালিক আল্লাহ, আমি গুনাহগার, অনেক আলেমদেরকে নিয়ে, হাফেজে কোরআনদেরকে নিয়ে, হাজী সাহেবদেরকে নিয়ে, আল্লাহ তাআলা আলেম ওলামাদেরকে নিয়ে, মুসল্লি کرامদেরকে নিয়ে হাত তুলেছি গো মালিক। আল্লাহ তাআলা যার হাত তোমার দরবারে কবুল হয় আর ফিরে জান্নাত পয়গম্বর জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে বকশিশ করলাম। আল্লাহ তুমি পৌঁছে দাও। তুমি রহমান, তুমি রহিম,
গফফার, তুমি আজিজ। আল্লাহ তাআলা তোমার নামের সিফাতের বিনিময়ে আমাদের যাবতীয় গুনাহগুলো মাফ করে দাও। পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে তোমার দরবারে দুই কানা হাত তুলেছি আল্লাহ। আমাদের হাত দুখানা আল্লাহ তুমি ফিরাইয়া দিও না। আল্লাহ তাআলা ঈদ এসেছে, জানি না কার মা নাই কার বাবা নাই। আল্লাহ তাআলা জানি না কলিজার টুকরা সন্তান হারাচ্ছে আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ঈদের দিন বাবা যদি থাকতো বাবাকে ডাক দিতাম, কিন্তু বাবা নাই। আল্লাহ তাআলা কারোর মা নাই। আল্লাহ তাআলা ওই সন্তান ওই বাবাকে আল্লাহ তুমি সবরে জমিন দান করে দাও। আল্লাহ তাআলা এখানে আমাদের কোরআন এসেছে আল্লাহ, আরেকটা এসেছে আল্লাহ, তুমি বলেছো দাহি বাগাতুল বাগাতের হাত আমি আল্লাহ ফিরাইয়া দেই না। আল্লাহ তাআলা এই ঈদুল ফিতরকে আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ তাআলা এই ঈদুল ফিতর আয়োজনটা করেছে আল্লাহ, ঈদগাহ কমিটি আল্লাহ সকলকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ তাআলা যার হাত তোমার দরবারে কবুল হয়, আখির জামানার পয়গম্বর জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বকশিশ করলাম আল্লাহ তুমি পৌঁছে দাও। গত বছর যারা ছিল আজ তারা নাই। আল্লাহ আগামী বছর আমরা ঈদ পাবো কি পাবো না, রোজা পাবো কি পাবো না জানি না রে আল্লাহ। ও গরসের মালিক, তুমি ছাড়া কেউ জানে না রে আল্লাহ। হাত দুখানা, এতগুলো হাত দুখানা তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈদটা তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। একটি মাস সিয়াম সাধনা করেছি আল্লাহ, তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আমরা সেহর করেছি আল্লাহ, তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ তাআলা সকল ইবাদত দোয়া আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ দিন যেদিন মানুষেরা শুধু হাহাকার করতে থাকবে ইয়া নফসি ইয়া নফসি, আল্লাহ তাআলা কে মানুষের জিহ্বাগুলো মাটিতে হাসতে থাকবে রে আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা কারো মানুষের জিহ্বাগুলো নাভি পর্যন্ত হাসতে থাকবে, ঝুলতে থাকবে। মানুষের আমরা নামাজ আদায় করি আল্লাহ তুমি ওয়াদা দিয়েছো কাল হাজরের মাটি আরশের ছায়া তুমি দান করে দিবা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তুমি হিফাজত করো রে আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যারা কবরবাসী হয়ে গেছে আল্লাহ, ওই কবরগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা হাদিসে কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে আল্লাহ, এখানে দায়িত্ব পালন করতো। কবরগুলো আল্লাহ তুমি রিয়াদুল জান্নাহ বানায়া দাও। আমিন। সন্তানদেরকে আল্লাহ তুমি সবরে জামিন দান করে দাও। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। পরিষদে জানাই কে কখন ডাক এসে যাই, বাতির মতো নিভে আমরা চলে যাই, মাইকে আলাম হয়ে যাবে। বাবা নাই, সন্তান নাই। আল্লাহ তাআলা মালাকুল মউত আসার আগে বারবার যেন কালিমাটা বলতে পারি সেই তৌফিক দান করে নাও। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সব ভুলে গেল, তোমার নাম যদি আমরা না ভুলি রে আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ঈমানের সাথে তুমি মৃত্যুবরণ করে দিও রে আল্লাহ। کرم تو اگر کرے وہ باتیں جمع کو درد البرسر کرے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم আমরা সকলে বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদুর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। itu banyak bang. Ada apa sih ya? Salam. Panas. Ini ada apa sih ya? ও জুতুকার এই রুয়ান কই আরে আরে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, এটা আমাদের বর্জবাসা ইসলামপুর দাখিল ঈদগাহ ময়দান, দাখিল মাদ্রাসা ঈদগাহ ময়দান। আমরা এখানে 5-6 মসজিদ মিলে জুম্মার নামাজ আদায় করি। এই একসাথে নামাজ পড়ি কিরাম লাগছে তাই বল। খুবই ভালো লাগলো, অনেক মজা। ঈদের নামাজ পড়ি কিরাম অনুভূতি হইলো একসাথে? ভালো লাগছে অনুভূতি, মেলা জন মানুষ একসাথে ভালো লাগছে। ঈদ মোবারক। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ঈদ মোবারক।